सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। गुरु हरि शास्त्री जी महाराजनी जय। गुरु हरि योगी जी महाराजनी जय। गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रभो जीवन स्वामी महाराजनी जय जय जय। आत्मीय समाजनी जय जय जय। दासना दास्तवानी जय जय जय। आव्या अक्षरधाम थी अवनिमा जे देह धारी थया। आप्या सुख अपार भक्त जन ने दिले धरी ने दया। कीधा चारु चरित्र गान करवा। जेणे करुणा करे वंदो मंगल मूर्ति और धरी। सर्वोपरि श्री हरि वंदो मंगल मूर्ति और धरी। स्वामी श्री हरि। दीक्षार्पिय हो गुणातीत समीर। जेने गुरु जोगिए बापा ने वडियाप दिव्य द्वयनो अद्वैतनो खोज छे। भेदे साक्षी अनंतना स्वरूप शास्त्री महाराजनो एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વંદન કરીએ શ્રી હરિ ચરણે, વંદન કરીએ શ્રી હરિ ચરણે, વંદન કરીએ શ્રી હરિ ચરણે. આરઝો દિલની સ્વીકારો સ્વામી, આરઝો દિલની સ્વીકારો સ્વામી, વંદન કરીએ શ્રી હરિ ચરણે, વંદન કરીએ શ્રી હરિ ચરણે. શાસ્ત્રી મહારાજ કેવા રાજાધીરાજ છતાં રાગ ભાવે જીવી ગયા. હું સ્વામી તો નારાયણ પણ એહ ભાવ ભરી રહ્યા. શાસ્ત્રી મહારાજ કેવા રાજાધીરાજ છતાં રાગ ભાવે જીવી ગયા. હું સ્વામી તો નારાયણ પરમ માર્ગે લઈ ગયા. મંઝિલ મારી એ જ છે સ્વામી, બળ નથી બળ આપજો. શાસ્ત્રી મહારાજના ડગલે ડગલે સ્વામી અમને ચલાવજો. વંદન કરીએ શાસ્ત્રી મહારાજ તમને, વંદન કરીએ શાસ્ત્રી મહારાજ તમને. યોગી બાપાએ છુપાવરતીને ગુરુ હૃદયે હાશ કરાવી. યોગી બાપાએ છુપાવરતીને દાસ થવાની રીત બતાવી. બળતા અંગાર
लगनी भूल को मुझने बनावजो वंदन करिए हरि प्रसाद स्वामी ने वंदन करिए हरि प्रसाद स्वामी ने आरज़ू दिलनी स्वीकारो स्वामी आरज़ू दिलनी स्वीकारो स्वामी वंदन करिए श्री हरि चरणे वंदन करिए श्री हरि चरणे मारा अंतरनो आनंद आज हिलोड़े चढ़ो 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 प्रभु भक्ति नो अवसर आज આવ્યો રે આવ્યો ગુરુ ભક્તિ નો અવસર आज આવ્યો રે આવ્યો હે મારા અંતરનો આનંદ આજ હિલોડે ચડ્યો મારા અંતરનો આનંદ આજ હિલોડે ચડ્યો ગુરુ ભક્તિનો અવસર આજ આવ્યો રે આવ્યો ગુરુ ભક્તિનો અવસર આજ આવ્યો રે આવ્યો ધ્રિભાંગ ઢોલનો પદ ત્રાસા બાજે ધ્રિભાંગ ઢોલનો પદ ત્રાસા બાજે ઘનન ઘંટારવનો નાદ બાજે ઘનન ઘંટારવનો નાદ મારા અંતરનો આનંદ આજ હિલોડે ચડ્યો મારા અંતરનો આનંદ આજ હિલોડે ચડ્યો ગુરુ ભક્તિનો અવસર આજ આવ્યો રે આવ્યો 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 સ્વામી નારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય પ્રાર્થના છે અંતરની આરઝુ સ્વીકારજો આત્મના ધાર મને આત્મીય બનાવજો આત્મીય બનાવજો પ્રાર્થના છે અંતરની આરઝુ સ્વીકારજો આત્મના ધાર મને આત્મીય બનાવજો આત્મીય બનાવજો આત્મીય સ્વરૂપ તમે સહુને
सपणो मारा अंतर मारा खावजो। आत्मना आधार मने आत्मीय बनावजो, आत्मीय बनावजो। प्रार्थना छे अंतरनी आरज़ो स्वीकारजो। आत्मना आधार मने आत्मीय बनावजो, आत्मीय बनावजो। मुक्तोनो स्वीकार हये मूर्ति कंडारे, मूर्ति कंडारे, मुक्तोनो स्वीकार हये मूर्ति कंडारे। प्रार्थना भजन थी प्रभु तू तो जिताए। एवी सुरुचि सदा दिल मां प्रगटावजो। आत्मना आधार मने आत्मीय बनावजो, आत्मीय बनावजो। प्रार्थना छे अंतरनी आरज़ो स्वीकारजो। आत्मना आधार मने आत्मीय बनावजो, आत्मीय बनावजो। आत्मीय बनावजो, आत्मीय बनावजो। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। रेती मां चलावे दे तो जीवनो तो शिव बना। मारा देह भावने भुला, मारो जीव भाव विसरा। मारा देह भावने भुला, मारो जीव भाव विसरा। रेती मां चलावी दे तो जीवनो तो शिव बना। रंगीला रे तारा नाम नो भरोसो रखा। मारा मन ने तो दिव्य बना, मारा तन ने तो दिव्य बना। मारा मन ने तो दिव्य बना, मारा तन ने तो दिव्य बना। करावी दे साचो ब्रह्म ज्ञान, जीवनो तो शिव बना। रंगीला रे तारा नाम नो भरोसो रखा। अमे भूल का तारा एवा तन भूल
सहारे एवो बड़े अमने तो जीवनो तो शिव बना रंगीला रे तारा नामनो भरोसो रखा। મૂળ વૃત્તિને જ્યારે હલાવે ધીરજ ચાલી જાય પ્રારબ્ધના થર જ્યારે ઉડાડે ડગલું પણ ના ભલા મન બુદ્ધિ અંતરાય કરાવે તાલ તો ચોકી જવા ઝાંખી પણ છે મહાન નિર્દોષ બુદ્ધિ જીવન તારો આત્મીયતા પેગામ શિલ્પી અનોખો ચૈતન્યોનો બુલબુલ અમને બના सदाए हंसतो रहे वो देज स्मित अपार विजय दिननी वरवी गाथा मांगवो शो तारी पास दासत्व भावनी एक ज भीक्षा आपजे ओ दिलदार
માં ચલાવી દે તો વાણ જીવનો તો શિવ બના રંગીલા રે તારા નામનો ભરોસો રખા તારા નામનો ભરોસો રખા ભરોસો રખા ભરોસો રખા હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય 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 પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય 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 હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય 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 દાસના દાસ થવાની જય जय जय। आज की हमारी ये रवि सत्संग सभा में हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण दिन के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी देखने जाए तो पूरी दुनिया नवरात्रि के रंग में रंगी हुई है, पर नवरात्रि के एंड में विजयादशमी आती है जो कल है कैलेंडर के हिसाब से। हिंदू संस्कृति में विजयादशमी, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डे इन एनी साधक लाइफ। क्या मतलब है उसका? क्योंकि उस दिन सबको एक चीज़ पता होगी कि राम ने रावण को वध किया, इसलिए विजयादशमी है। दशहरा क्यों? तो वो भी सबको पता है कि शायद जब से पृथ्वी का जन्म हुआ या फिर उसकी उत्पत्ति हुई, पर वो 10 सिर वाले रावण का वध किया भगवान श्री राम ने, इसीलिए उसको दशहरा के लिए हम लोग मनाते हैं। पर उसको विजयादशमी का दूसरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, जिसके लिए स्वामीनारायण संप्रदाय में भी वो दिन बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं कि रावण का वध तो हुआ, श्री राम ने उनको मारा तो सही, पर इन सारी चीज़ों का परिणाम था उनके भक्त सीता। उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए श्री राम ने इतना सारा प्रयोजन किया, इतना सारा सेना को लेके लंका पे चढ़ाई की और सीता जी का उनको बचाया। तो भक्त का विजय दिन है, साधक का विजय दिन है, इसीलिए हम लोग विजयादशमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, आसुरी वृत्ति के ऊपर दैवत्य शक्ति की विजय। भगवान के भक्त को अगर आप इतना सा भी नुकसान पहुंचाओगे या फिर भगवान के गरीब हरि भक्त का आप इतना भी दिल दुखाओगे, तो ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, भगवान खुद आपको ढूंढ के आपके पास आके आपका वध करेंगे। हमको ऐसा लगे कि अभी तक मेरा वध नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी का द्रोह नहीं किया है, मैंने किसी का अपराध नहीं किया है, या फिर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं आज तक बचा हुआ हूँ, मतलब कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर इसके पीछे का कारण है भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी, क्योंकि वो बहुत कृपालु है, वो बहुत ही दयालु है। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने लिखा है
कि हम बहुत ही जल्द किसी पे राजी भी नहीं होते हैं और बहुत ही जल्द किसी पे कुराजी भी नहीं होते हैं। हमारा नेचर रामचंद्र जी भगवान जैसा नहीं है। रामचंद्र जी का हमें इतिहास पता है कि सीता जी के ऊपर किसी एक गांव के धोबी ने एक छोटा सा लांछन या फिर छोटा सा एक आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया। भगवान स्वामीनारायण ये कहते हैं कि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव रामचंद्र जी भगवान जैसा नहीं है। हम बहुत ही जल्दी राजी या कुराजी नहीं होते हैं। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक हम जीव की दशा को देखते हैं, जीव के स्वभाव को देखते हैं। उसके बाद या तो हम उस पर राजी होते हैं या तो उस पर हम कुराजी होते हैं। तो विजयादशमी का ये बहुत ही महामंगलकारी दिन, शुभ दिन, प्रार्थना करने का दिन, भगवान के पास कुछ मांगने का दिन। हम सबको पता है कि इसी दशहरा के दिन दुनिया जो है वो विजयादशमी, रावण, इंडिया में बहुत सारी जगह पे कल के दिन रावण का बहुत बड़ा पुतला बनाया जाएगा और उसको तीर से आग लगा के जलाया जाएगा। पर हमारे जीवन में दशहरा का थोड़ा अलग महत्व है, या फिर स्वामीनारायण संप्रदाय में योगी जी महाराज ने इस दिन को पसंद करके हमें एक बहुत ही बड़ी भेंट दी थी है। तो उसके बारे में बात करने के लिए हम मयंक भाई से प्रार्थना करेंगे कि मयंक भाई तिवारी हमारे बीच में आए और हमारी इस दशहरा विजयादशमी का महत्व समझाए और हमें ये भी समझाए कि आज के दिन में जो भक्त हैं, जो साधक है, उसका विजय दिन कैसे हुआ। तो हम मयंक भाई से प्रार्थना करेंगे कि हमें अपना स्वाध्याय शेयर करने के लिए पधारें। मयंक भाई तिवारी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय, प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज की जय जय जय, हरि प्रबोधम परिवार की जय जय जय। आप सभी को मेरा जय स्वामीनारायण। तो आज की सेवा जब मुझे मिली तो सेवा का टॉपिक है साधक की विजय यानी विजयदशमी। तो जब टॉपिक मिला तो मेरे दिमाग में पहला प्रश्न ये आया कि साधक की विजय का क्या मतलब है। तो स्वामी जी ने विचार दिया कि विजय मतलब कि विक्ट्री हुई। तो अपनी विक्ट्री कब होती है? विक्ट्री तब when I am really good at something, I am the best at it in that circumstance. तो साधक की विजय when साधक is best at something. तो साधक, how is साधक best at something? तो स्वामी जी ने कई अपनी गोष्ठियों में ये बोला है कि साधक का एक अत्यंत गुणकारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 100% भगवान में निष्ठा, उनको कर्ता हर्ता मानना इन एनी सर्कमस्टांस, अच्छा या बुरा जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और उसका सम्यक उसी तरह से स्वीकार करना। तो हम विजयदशमी का दिन 1-2 दिन बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज उसके उपलक्ष्य में हमारी सभा है। तो विजयदशमी में एक ऐसा ही अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिलता है। अभी तक मुझे ये पता था कि विजयदशमी हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि रावण का उस दिन वध हुआ, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। बचपन से लेकर आज तक उसी सेलिब्रेशन को मानते हुए और पटाखे देखने के लिए मैं जाता था। पर जब ये सेवा मिली तो एक दूसरा एंगल पता चला कि सीता जी, जिनका इस पूरे प्रकरण में अपहरण हुआ, काफ़ी टाइम उनको लंका में रहने पड़ा, वो राम जी की परम भक्त थी। इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे उनके सामने, इतना टाइम बीता। हम सब जानते हैं कि रावण को वरदान मिला हुआ था कि ना उनको देवता हरा सकते हैं ना उनको राक्षस हरा सकते हैं। तो मानव का तो किसी ने सोचा ही नहीं कि मानव इज नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद ही वॉज द मोस्ट पावरफुल राजा ऑन द प्लैनेट, मोस्ट पावरफुल, रिच, जो भी एट्रीब्यूट हम लॉजिकली सोच सकते हैं जिसको ओवर पावर नहीं किया जा सकता है, वो सारे रावण में थे।
तो सीता जी के पास एक चॉइस थी, क्योंकि रावण उनको चॉइस दे रहा था कि या तो वो रावण का वो मान लें या फिर भगवान राम में अपनी निष्ठा बना के रखें। इस पूरे दौरान उन्होंने कौन सी चॉइस ली? उन्होंने चॉइस ली भगवान राम की, क्योंकि वो 100% ये विश्वास करती थी कि भगवान राम मुझे छुड़ाने लंका आएंगे। हम 2 मिनट के लिए वाटिका में जाते हैं लंका की, जब हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, तो रावण अपने पूरे कोहॉर्ट को लेके और रानियों को लेके वहाँ पहुँचा। तो रावण ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई, वो गुड कॉप बैड कॉप वाली। पहले उसने ऑफर किया कि मैं आपको अपनी रानी बनाऊंगा, आप एक्सेप्ट करिए, अगर आप करेंगी तो मैं बाकी जो मेरी रानियां हैं उनको मैं आपकी दासी तक बना दूंगा। उन्होंने उस प्रलोभन को भी एकदम दुत्कार दिया एंड रिफ्यूज कर दिया। तो फिर एज एक्सपेक्टेड वो गुस्सा हो गया, उसने सीता जी को उसी समय मारने की धमकी दी, बट मंदोदरी ने समझाया तो उसने कहा मैं 1 महीने बाद तो आपको डेफिनेटली मार दूंगा। तो अभी इतना टाइम बीत गया है, देयर इज नो वे टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। उसके बावजूद भी सीता माता ने रामायण में वही लिखा हुआ है कि वो फिर बोलती हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, भगवान राम आएंगे और तुम्हारा विनाश करेंगे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वहीं पर हम दूसरी साइड अगर देखें तो सीता जी एक तरफ हैं और रावण भी एक तरफ है। हम सब जानते हैं कि रावण वॉज वेरी लर्नेड, सब कुछ पता था रावण को। उसके पास भी चॉइस थी कि या तो वो सीता जी का हरण करे, उनके वहाँ पे रखे, या फिर विभीषण की बात सुने, अपनी वाइफ मंदोदरी की बात सुने, या फिर इवन कुंभकर्ण ने भी बोला था रावण को कि आपके पास सब कुछ है, आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे अपना विनाश कर रहे हैं। तो उन्होंने वो चॉइस नहीं ली, उन्होंने अपने मन की भगवान का रास्ता नहीं लिया, अपना मन का रास्ता लिया। तो उसका रिजल्ट हमें पता ही है। तो ये जो पूरा प्रसंग है, सीता जी जो भक्त थी उनकी विजय का है कि उन्होंने जो तपस्या की इतने समय तक अगेंस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑड्स, और भगवान में भरोसा रखा। और जैसे कि कृणाल भाई ने बताया कि भगवान भक्त की रक्षा करने ज़रूर आते हैं। किसी भी प्रसंग में, कोई भी सिचुएशन में अल्टीमेटली जो होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। चॉइस मेरी है कि मैं ये मानता हूँ कि नहीं मानता। तो इस पूरे प्रसंग से दिखलाते हुए स्वामी जी ने भी हमें ये बतलाया है, और जैसे कि कृणाल भाई ने बताया कि आज बहुत पावन दिन है दशहरे का, जिसमें स्वामी जी को पार्षदी दीक्षा मिली थी। तो स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रसंगों में हमें यही दर्शाया है कि कैसे मैं ऐसा जीवन जी सकूं अगेंस्ट डिफिकल्ट ऑड्स, कि हमेशा भगवान को कर्ता हारता मानकर उनमें अपनी निष्ठा बना के रखूं। तो मैं ऐसे ही 1-2 प्रसंगों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जो पहला प्रसंग है वो है गोंडल मंदिर में एक बार एक फंक्शन होने वाला था। तो फंक्शन 3 दिन बाद था। पहले दिन प्रभुदास भाई, जो पूर्वाश्रम में हरिप्रसाद स्वामी जी का नाम था, वो दिन के टाइम में भोजन करने गए। तो ही वॉज अबाउट टू सिट डाउन एंड स्टार्ट। तो एक सेवक आया और उन्होंने उनसे बोला कि क्या आप जल्दी से जल्दी एक ट्रक में बैठकर बर्तन लेने की सेवा में एक दूसरे टाउन जा सकते हैं? तो मैं आपके लिए खाना पैक कर दूंगा, लेकिन आप अभी निकल जाइए। तो प्रभुदास भाई ने सहज ही हाँ बोल दिया और वो निकल पड़े। ट्रक में पहुंचे, बैठ गए, आगे निकल गए। रास्ते में पता चला कि खाना पैक नहीं हुआ है। तो उनके मन में ये विचार नहीं आया कि अभी तो बात हुई थी। जैसे मैं सोचूंगा कि अभी तो डिस्कशन हुआ था, तो इतनी सिंपल सी चीज़ मैं सुबह से खाया नहीं हूँ। उन्होंने क्या सोचा सबसे पहले कि महाराज की ऐसी इच्छा होगी कि आज उपवास रखना है, और वो अपनी सेवा में लगे रहे। दिन बीता, शाम हो गई, रात हो गई, आते आते रात के 1-2 बज गए। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लेवल की सेवा भी की कि बर्तन आए हैं, अगले दिन समैया है, तो उसकी तैयारी के लिए बर्तन धुले होने चाहिए। तो अपनी नींद को छोड़कर उन्होंने बर्तन धोए। बर्तन धोते धोते सुबह हो गई। सुबह होने के बाद नहा धो के वो महाराज के दर्शन करने गए। महापूजा होती है, उसमें बैठे। उसके बाद उनका विचार था कि अब थोड़ा आराम करने जाएंगे। रास्ते में एक और सेंट आए। उन्होंने बोला कि अरे अभी तो शाक भाजी लेने जाना है, क्योंकि अगेन समैया है तो उसकी प्रिपरेशन फुल स्विंग में है, तो आप शाक भाजी लेने चले जाइए।
कितना 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए, 36 आवर्स हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया है और सोए भी नहीं है। उसके बाद भी वो तुरंत निकल गए। सेम पूरा दिन उन्होंने सेवा की, आते आते 10-11 बज गया। फिर जिन स्वामी जी जिन सेंट ने उनको भेजा था उन्होंने उनके लिए खाना तैयार करके एंड में जब वो वापस आए तो रखा 10 बजे 11 बजे के आसपास। तब तक कोठार बंद हो चुका था। तो जैसे ही वो खाने बैठे तो तभी कोई और सेंट वहाँ पे आए और उन्होंने उनको थोड़ा सा सूचन किया कि अभी तो किचन बंद हुआ है, अभी एज एफ की फिर से खा रहे हैं, राइट, एंड कि ऐसे अकेले नहीं खाना चाहिए। तो बिना किसी प्रोटेस्टेशन के वो ऑटोमेटिकली उठ के चले गए। और उनके दिमाग में क्या विचार आया कि कोई तो स्वामी जी मुझे सिखाने के लिए प्रसंग कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि नाउ इट्स 36 आवर्स 48 आवर्स हो गए खाए हुए, एंड वो बिना खाए सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, योगी बाबा के दर्शन करने गए वो। फिर वहाँ पे पहुँच के योगी बाबा ने उनको बोला कि अरे गुरु आज तो बहुत बड़ा समयो है, अपने को सेवा का बहुत अच्छा मौका मिला है, सबको अपन खिला पिला के समया करके खाना खाएंगे। पूरा दिन बीत गया, तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 60 समथिंग आवर्स। सबको खिलाया पिलाया, बर्तन धोए, समैया रैप अप किया। उसके बाद वो खाने बैठे। उसी समय कोई सेवक आके ने बोला कि आपको योगी बाबा बुला रहे हैं। तो फिर वो तुरंत उठ के वहां से चले गए। फिर वो योगी बाबा ने उनको बोला कि प्रभुदास भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नहलाओ, अपने को थकान हटानी है। उन्होंने 15-20 बाल्टी पानी निकाला कुएं से, उसके बाद उनको नहलाया। नहलाने के बाद फिर उनके साथ बैठे। तो बापा तो अंतर्यामी, अभी ऑलरेडी लाइक 60+ आवर्स 3 डे हो चुका है। तो बापा ने उस समय उनको पूछा कि तुमने कुछ खाना खाया है? तो उन्होंने कहा हाँ बापा मैंने खाया है। तो कहा कि नहीं, तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो इतनी अद्भुत सेवा की, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। बापा ने उनको खूब उसके लिए आशीर्वाद दिया, उनको खुद अपने हाथ से खाना खिलाया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो मैं जब ये प्रसंग सोच रहा था तो पहले तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मतलब 3 दिन। मेरा तो ये होता है कि नाश्ता करने के बाद अगर लंच नहीं है तो लंच के बाद सारी मेरी थॉट इस पे रहती है कि मेरा नेक्स्ट फूड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाके ले सकता हूँ, कहाँ कुक कर सकता हूँ, या जो भी ऑप्शन है। तो बाकी विचार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं जब दूसरा जो उसमें सोच रहा था कि उनको जब भी सेवा मिल रही थी, मेरा पहला नेचर क्या होता है, टू फाइंड एन एक्सक्यूज और अ लूप होल या एक लॉजिक। जैसे उनको जब बोला कि आप अभी खाना छोड़ के ट्रक में बैठ जाइए, मेरे लिए लॉजिकल है कि नहीं आधा घंटा मैं खा लेता हूँ, मैं फास्ट खा लूँगा, एक्चुअली मैं 10 मिनट में खा लूँगा, मैं खा लेता हूँ, फिर पता चला रास्ते में खाना मिला नहीं मिला, कब मिला, तो उसके लिए मैं अभी खा के निकलता हूँ। तो मैं ये लॉजिक लगाता। पर उन्होंने क्या किया, नहीं, जो योगी जी महाराज स्वामी जी की इच्छा है, उनकी इच्छा है कि मैं अभी जाके ट्रक में बैठ जाऊं, उन्होंने तुरंत वो मान लिया। तो किसी भी सिचुएशन में, भले वो मेरे हिसाब से है कि नहीं है, स्वामी जी ने उसका, प्रभुदास भाई ने उसका इमीडिएट स्वीकार कर लिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और मैं उसका उल्टा करने का सोचता हूँ हमेशा। तो इसी के लिए मेरा खुद का पर्सनल छोटा सा प्रसंग है कि 2020 मार्च की बात है। उस समय कोई तो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि मुझे पुजारी की सेवा, जो उस समय मैं वीकेंड पे करता था, तो उसके फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई कि मैं वीकडेज में भी वो सेवा करूं। तो उस समय ऑफिस जाने का होता था। तो मेरे दिमाग में जब सेवा का आया तो मेरे दिमाग में पहला ये आया कि मेरे को सुबह 7 बजे की बस लेनी होती है। तो आरती एंड सेवा करने के बाद जो भी टाइम होता है तो अपनी बस तो छूट जाएगी, एंड बाय द टाइम ऑफिस पहुंचेंगे ट्रैफिक हो जाएगा, लेट हो जाएगा। मैं अपने ऑफिस में कैसे कन्विंस करूं कि मतलब दिन में कैसे जाऊं, ऑफिस भी जाना है, सेवा भी करनी है। तो मन में विचार चल रहे थे, सारा लॉजिक मैंने वर्ल्ड का लगा दिया। तो ऐसे में मित्र कैसे काम आते हैं। तो विभू भाई से बात हो रही थी, तो विभू भाई ने बोला कि अपने को सेवा मिली है, हाँ बोल देना है, क्योंकि ये सेवा अगेन स्वामी जी की इच्छा है, वो मान के हाँ बोल देना है, उसके बाद फिगर आउट करेंगे अपन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड के होने की वजह से हाथ बोल दिया।
नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया, सेवा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं अपने बॉस ने मेरे को मीटिंग में बुलाया, तो बात चली कि हाँ भाई कोविड बहुत फैल रहा है, मार्च का टाइम था, तो हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिटिकल जिनको हमें रखना है कि कुछ लोग घर से काम करें फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर नाउ, और बाकी लोग जो हैं वो ऑफिस आते रहेंगे, एंड जस्ट टू बी सेफ कुछ लोगों को घर से करना है। तो मेरी पूरी टीम में 3 लोगों को रखा गया, मैं उसमें था। तो उसके बाद मुझे ऑफिस जाना नहीं पड़ा, और सबको पता ही है कोविड, उसके बाद ऑफिस जाना ही नहीं पड़ा। तो एक छोटा सा प्रसंग जिसमें कि सिर्फ एक बार मैंने ट्राई भी किया, उसी में स्वामी जी ने अपने अपॉर्चुनिटी सब कुछ दे दिया। तो मेरे ऊपर वो है कि मेरे पास चॉइस है हमेशा, जब भी मेरे को कोई सेवा मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, चॉइस मेरी है कि मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर अपने सारे लॉजिक लगा के कोट एंड कोट रावण की तरह उसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग है स्वामी जी का। 1960 में एक बहनों का मंडल अफ्रीका से आया, जिसमें फिर जब वो आया तो योगी बापा को उसके बारे में पता चला। तो बहनों के मंडल का एक इच्छा थी कि योगी बापा से रिलेटेड कोई भी कथा वार्ता एक्टिविटीज़ हों तो उनके उसके बारे में डिटेल्स बताई जाएं। तो उस समय प्रभुदास भाई योगी बापा के साथ चिट्ठी लिख रहे थे। तो योगी बापा ने प्रभुदास भाई को आज्ञा दी कि आप जो है लिएज करिएगा इन सारे कॉन्वर्सेशंस में। तो 1-2 दिन बीता, योगी बापा ने एक गोष्ठी की, फिर प्रभुदास भाई अपने एक साथ में मित्र को लेकर बहनों के वहाँ मंडल गए। वहाँ पे उन्होंने उसका पूरा विवेचना की, और कुछ समय बीत गया। फिर बहनों ने कहा कि आप नाश्ता करके जाइए, तो उन्होंने रिलक्टेंटली वो स्वीकार किया। कुछ मुक्तों को ये दिखा तो उनको एक नेगेटिव फीलिंग आई कि ऑफ कोर्स उनको बैकग्राउंड नहीं पता था, तो उनको लगा कि ये बहनों को एड्रेस करने के लिए सेपरेटली आ रहे हैं। तो उन्होंने बाहर निकलते हुए उनको बोला कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को नियम लेना है कि ये काम आगे से नहीं करना है। प्रभुदास भाई ने सहज ही बोला कि हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्निंग योगी बापा ने पान का और कुछ और प्रसाद चढ़ाया ठाकुर जी को। फिर उन्होंने प्रभुदास भाई को बोला कि आप बहनों को ये प्रसाद देकर आइए। तो प्रभुदास भाई फिर निकल गए, वहां पहुंचे, उन्होंने प्रसाद दिया। उन मुक्तों ने फिर ये बात देखी, अभी कल ही ये बात हुई थी, कल ही इंस्ट्रक्शंस मिले थे, तो इस बार थोड़ा और अग्रेसिव वही बात हुई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसके रिलेटेड। प्रभुदास भाई ने एकदम शांति से सुना। फिर नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद एक चिट्ठी आई एक बहुत एक सीनियर पर्सन से अफ्रीका से। तो बापा ने बोला कि प्रभुदास भाई आप जाइए और बहनों को ये लेटर के डिटेल्स बताइए, और उसके रिलेटेड कोई भी फॉलोअप एक्टिविटी करनी है तो अपन वो करेंगे। वो वहाँ पहुँचे, लेटर का पूरा डिटेल बताया। फिर बहनों ने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी ये अर्जेंट है तो आप इसका रिस्पॉन्स हमारे सामने ही लिख दीजिए। तो उन्होंने बैठ के रिस्पॉन्स लिखा। अगेन टाइम काफ़ी लगा इसमें, सुबह से लेकर शाम हो गई, जो भी प्रोसेस था काफ़ी एक्सटेंडेड हुआ। तो फिर जब वो वापस निकले तो फिर वो जो मुक्तों का मंडल था उन्होंने फिर उनको देखा, और इस बार ऑब्वियसली अग्रेशन वाज मच हायर। तो प्रभुदास भाई सब देख रहे थे, तो उनके मन में विचार क्या आया कि योगी जी महाराज मुझे कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक मेरे को एक ग्रुप है जो कि कॉन्स्टेंटली अपोज कर रहा है, एंड अपोजिशन बढ़ता जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट इसके बावजूद भी उनके दिमाग में क्या ख्याल है, उनका अभाव नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब मैं अगर होता तो मैं तो सोचता कि मतलब नाम भी लेता, अरे योगी बाबा ने बोला है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मतलब ऐसे दिमाग में आता है मेरे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट ये सोचा कि ये स्वामी जी कोई प्रसंग बना रहे हैं मेरे जीवन में, और मुझे उस प्रसंग को जैसे है वैसे चलने देना है। अगेन 100% निष्ठा। नेक्स्ट डे आया तो अभी उनको लगा कि चलो अभी इंटरेक्शन खत्म हुआ, तो बहनों ने कुछ नाश्ता बनाया था योगी बाबा के लिए। तो योगी बाबा ने बोला कि आप उनको लेके आइए। तो फिर वो लेने गए, फिर सेम इंटरेक्शन हुआ है। नाव जैसे नहीं होता, वो पानी सर के ऊपर निकल गया।
तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग प्रभुदास भाई अपने मित्रों के साथ कहीं वॉक करने जा रहे थे, तो वही जो सेम मुक्तों का ग्रुप था, उन्होंने बोला कि आप जो है हमारे साथ अलग आइए, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है और बाकी फ्रेंड्स आपको जाने दीजिए। तो कोई भी समझ सकता है कि ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। और ऑफ कोर्स प्रभुदास भाई को भी पता था कि ये जो होने वाला है अब नेक्स्ट, वो अच्छा नहीं होने वाला है, मुझे अकेले लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। पर फिर से उन्होंने 100% स्वीकार किया कि स्वामी जी की यही इच्छा है कि मैं उनके साथ जाऊं, मुक्तों ने मुझे बोला है, मैं जाता हूं। फिर वो गए, वहाँ पे हमने प्रसंग सुनाई है जिसमें कि काफ़ी उनको थोड़ा फिजिकली अटैक किया, उनको काफ़ी दिक्कतें हुई उससे। उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी, जो स्वामी जी जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो बड़ी मुश्किल से ऊपर आए, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, मैं स्टेप से गिर गया हूँ इसलिए मुझे चोट लग गई, जो सेंट उनके साथ उसमें उनको दिखे थे। तो एक सेकंड को उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनकी हालत काफ़ी ख़राब रही, 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। फिर भी वो योगी बापा की सेवा में जाते रहे। योगी बापा ने उनसे 2-3 बार पूछा कि गुरु क्या हुआ, कुछ बताओ, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर योगी बापा ने उनको एक दिन बोला कि मेरे साथ रात में सोने का करो। तो रात में जब वो सोए थे तो योगी बापा उठे कि चलो गुरु मुझे लघु करने जाना है, तो साथ में चलो। साथ में वो एकांत में ले गए। उसके बाद योगी बापा ने उनको इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे बताओ। तब जाके प्रभुदास भाई ने उनसे बताया कि क्या क्या हुआ था। तो योगी बापा ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, तुमने किसी और को बताया? तुमने कि नहीं, आपको ही पहली बार बताया। तो योगी बापा खूब राजी हुए, खूब आशीर्वाद दिया उनको, और मतलब बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद दिए उसमें। तो इस तरह से प्रसंग की समाप्ति हुई। पर मैं उस पूरे प्रसंग के बारे में जब सोच रहा था कि फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश प्रभुदास भाई ने सबसे पहले तो जो वो कर रहे थे वो योगी बापा की आज्ञा से कर रहे थे। तो जैसे मेरा खुद का नेचर होगा तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि जैसे कि मेरे को कुछ किशन जी ने आज्ञा दी है और कोई और भक्त है तो बोले कि नहीं मेरे को ये करना था बट आप ये करो, तो बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो किशन जी ने ऐसा बोला है तो मेरे को ये करना है, तो मैं तो बहुत ईजिली नाम ले लूँगा। स्वामी जी ने एक बार भी योगी बापा का नाम नहीं लिया। उनको खुद पता था कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को सूचन या समझाने का या कि मतलब अंडरस्टैंडिंग का या किसी भी तरह का सात्विक विचार नहीं रखा कि मैं किसी और को समझा दूं कि मैं तो सही कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू इंटरफेयर विथ माई वर्क। जो कि मेरा एटीट्यूड होगा कि ओ आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, सो यू नो लेट मी डू माई थिंग, यू डू योर थिंग। तो कैसा अद्भुत वो विचार है। और ये अद्भुत विचार ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक बार किया, 4 बार इन इंक्रीजिंगली एस्केलेटरी एनवायरनमेंट। क्योंकि मेरा नेचर ये होता है कि मैं जब तक अनुकूल परिस्थिति होगी तो मैं फॉलो करूँगा कि स्वामी जी ने बोला हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलना है। नेक्स्ट टाइम होगा तो कि नहीं यार बहुत बोल दिया, चलो इस बार भी कंट्रोल कर लिया। जब 3rd या 4th टाइम जब अपने ऊपर बॉडीली हार्म का सिचुएशन आ रहा है, दैट इज़ वेयर लाइक मैं तो बहुत पहले लाइन ड्रॉ कर चुका होता, लेकिन उस समय तक तो जाके ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो वे, वाई, मतलब क्यों मैं करूँ। मैं तो सीधे बोल देता हूँ कि अरे नहीं नहीं मैं योगी बापा की आज्ञा से कर रहा हूँ, बट उसमें भी उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा अद्भुत सिचुएशन का स्वीकार, अंडर नो सर्कमस्टांस मुझे स्वामी जी की आज्ञा में रहना है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो उनकी कृपा से हो रहा है। तो ये एक अमेजिंग उन्होंने जीवन दर्शन दिया मेरे लिए कि मैं उसको देख के कुछ समझ पाऊँ कि अपने जीवन में ऐसे प्रसंग तो उन्होंने ऐसी कृपा की है कि बनने नहीं है शायद। जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं कि जब कोई सेवा करने जाओ, जब किसी की बात सुनो, हमेशा दिमाग में एक थॉट आती है, कोई भी कुछ बोलता है मेरे हिसाब से नहीं होता है तो मुझे इमीडिएटली एक जजमेंट का फैक्टर आता है कि ये तो ऐसे होना चाहिए था, नहीं ये तो ऐसे बोलना चाहिए था, ये तो ऐसे, हर चीज़ में जजमेंट का फैक्टर आ जाता है। स्वामी जी ने अपनी गोष्ठी में बोला है वी हैव नो राइट टू जज। कितनी बार बोला है उन्होंने, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन होता है टू स्टार्ट फर्स्ट बाय जजिंग। वाई एम आई जजिंग? बिकॉज सेम, क्योंकि मेरे को 100% निष्ठा नहीं है कि स्वामी जी साथ में रह के सबके साथ जो भी कर रहे हैं वो उनकी इच्छा से हो रहा है।
जस्ट मैं हूं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो जब मैं स्वीकार करूंगा, तब गोइंग बैक टू सीता जी का प्रसंग, कि कुछ भी हो जाए उसका एंड रिजल्ट स्वामी जी हमेशा अच्छा करेंगे। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, हुआ है और होगा, वो उनकी इच्छा से है और वो करुणानिधि हैं। वो हमेशा मेरे भले के लिए ही करेंगे। तो हर सिचुएशन में मुझे वो याद रखना है। तो जीवन में हमेशा एक चॉइस है मेरे पास, इन एनी सर्कमस्टांस, वेदर मैं अपने मन से करूं या फिर भगवान की इच्छा से करूं। हर सिचुएशन में उनकी इच्छा और उनकी वृत्ति समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ूं। तो आज स्वामी जी और प्रबोध स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि अब तक तो जीवन में अधिकतर टाइम मैं अपनी इच्छा, अपने मन, अपने नेचर के हिसाब से डिसीजंस सब कुछ करते आया हूँ। आपने सिखलाया है कि कैसे निष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, कैसे किसी भी सिचुएशन में आपका बल लेना है, खुद का नहीं। तो मैं ये आपकी इच्छा और आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ઓક્ટોબર મહિનાની એ 1965ની એ સાલ, મયંકભાઈએ જે વાત કરી કે દુનિયા માટે, જગત માટે ભલે વિજયાદશમી એ ખાલી રામ, રાવણ, સીતાજીનો પ્રસંગ છે, પણ યોગીજી મહારાજે આ દિવસને પસંદ કરીને એક ઐતિહાસિક ઘટના સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં આપણને સૌને આપી, અને એ એટલે ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીનો એ પાર્ષદી દીક્ષા દિન. 10,000 વર્ષ પહેલાં જે રામ અને રાવણની વચ્ચે યુદ્ધ થયું, એને આજે પણ ભારત, હિન્દુ સંસ્કૃતિ એને યાદ રાખીને એને ઉજવે છે. 5,000 વર્ષ પહેલાં જે ગીતા થઈ, જે કૃષ્ણ ભગવાનને કૌરવોનું યુદ્ધ થયું, એને યાદ કરીને આજે બી જન્માષ્ટમી કે બીજા બધા ઉત્સવોનું આયોજન થાય છે. ગોવર્ધન પર્વત જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની આંગળી ઉપર ઊંચકીને જે ગામો લોકોની રક્ષા કરેલી, એ દિવસને યાદ કરીને આજે પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં અન્નકૂટનું આયોજન થાય છે. તો આવા ઉત્સવો દર 2 વીકે, 3 વીકે, 4 વીકે, મહિને આપણને ઉજવવાની તક મળે છે. એ પછી જન્માષ્ટમી હોય, થોડો સમય થાય એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા આવે, એના પછી રક્ષાબંધન આવે, એના પછી ગણેશ ચતુર્થી આવે. આપણે આ સભાની અંદર પણ જલઝીણીનો સમય ઉજવ્યો, દશેરા નિમિત્તની સભા છે. નેક્સ્ટ વીક શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તે બહુ મોટા ઉત્સવનું આયોજન છે. દિવાળી આવશે, નવું વર્ષ આવશે. દર બીજા ત્રીજા વીકે, એવરી વીકે ઉત્સવોનું આયોજન થાય છે. તો એનું પાછળનું કારણ શું છે? ખર્ચો તો થાય જ છે, સેવા તો મળે છે, પણ સૌથી મોટું આયોજન એ છે કે કદાચ 1, 2 વીક, 3 વીક દરમિયાન આપણને સહેજે પણ એવો ભાવ આવે, સહેજે પણ એવો વિચાર આવે કે સેવા જે કંઈ બી થઈ રહી છે એ મારા બળે, મારી સમજણથી, મારી આવડતથી થઈ રહી છે. જે કંઈ બી ભજન થઈ રહ્યું છે, જે કંઈ બી પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે, ઘરની અંદર, જોબની અંદર, વ્યવહારમાં જે કંઈ બી થઈ રહ્યું છે, એ મારી બુદ્ધિ શક્તિને આવડતથી થઈ રહ્યું છે. તો એ સમજણમાંથી બહાર આવવા માટે ભગવાનના બળે જેટલું થાય છે એટલું જ માન્ય છે. માનવીના બળથી કાંઈ થતું નથી. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એટલે એ વિજયાદશમી કે રાવણનું એક્ઝામ્પલ, કે અહીંયા નહીં, 3 લોકની અંદર, 3 લોક એટલે આપણે તો કદાચ એવું કહેવાય છે કે 3 લોક, પૃથ્વીલોક, સ્વર્ગલોક અને પાતાળ લોક, 3 લોકમાં એક પણ એવો વ્યક્તિ નહોતો કે જે રાવણને પરાજય કરી શકે. વિચારવા જેવી વાત છે. આપણે તો 25, 10, 5 દેશ બી નથી ફરી શક્યા, તો આપણે તો કેટલા માણસો જોયા હશે. એટલો બધો શક્તિશાળી માણસ હતો, પણ એને ખાલી વિચાર આવી ગયો કે હું જેને ધારું, હું જેને પકડું અને મારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે થવું જોઈએ,
જે મારી ઈચ્છાની વિરુદ્ધ જશે એને હું નહીં જીવવા દઉં, અથવા એ મારી સામે પરાજય થશે. આટલો જ નાનકડો અહમ, પણ એ પણ ભગવાનને માન્ય નહોતો, અને રામ ભગવાને એનો વધ કર્યો. એમાં જે દશેરાના દિવસે હરિપ્રસાદ સ્વામીજીની જ્યારે દીક્ષા દિન નિમિત્તે ભેગા થયા છીએ, તો આખા દિવસ દરમિયાન અત્યારે ઘણી બધી સેવા યજ્ઞ ચાલે છે. શરદ પૂર્ણિમા પછી પણ ઘણા બધી સેવા યજ્ઞ ચાલશે. આખા દિવસ દરમિયાન, આખા વીક દરમિયાન આપણને થોડોક પણ એવો વિચાર આવે કે ચલો આજે સરસ સેવા થઈ ગઈ એમ. આપણે ઘણી વખત કથા વાર્તા સાંભળી હોય એટલે એનાથી પણ એક શબ્દ વધારે ઉમેરીએ આપણે કે આજે ભગવાને મારામાં રહીને બહુ સરસ સેવા કરાવડાવી એમ. એટલે કારણે આ પતી ગયું ટાઈમસર એમ, બાકી શક્ય નહોતું એમ. તો એ દિવસ જ્યારે બી યાદ આવે, એ વિચાર જ્યારે બી યાદ આવે, ત્યારે આપણે દીક્ષા દિનનો એ દિવસ યાદ કરવો છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય, પ્રકટ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રત્યક્ષ ગુરુ હરિ પ્રબોધજીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય, સુરધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય. કેવી ફાઇન. આપણે તો બસ એક રેકોર્ડિંગ જોયું ને આપણે એમ લાગે કે આપણે આ પૂરા ફંક્શનને પ્રત્યક્ષ બેસીને આપણે નિહાળ્યા. 2017-2018 એક સભામાં કિશનજીએ એક બહુ ફાઇન વાત કરેલી કે આપણે તો સ્વામીજીનું સ્મૃતિ લઈએ. કોઈની પાસે કેમેરા હોય, મારી પાસે 2011-12 મેં એક નવું ડિજિટલ SLR કેમેરા લીધેલું. સ્વામીશ્રીની આરે વિચરન શિકાગો 2012 લાભ મળેલું દિલીપ અંકલના ઘરે. તો વहाँ સ્વામીજી જે રૂમમાં વિરાજમાન હતા, 4 या 5 ફૂટમાં મને સેવા મળેલી. સ્વામીજીની સ્મૃતિઓ લીધા જ કરી. ને સ્વામીજી પણ અદ્ભુત દર્શન આપતા રહ્યા. 3-4 કલાક સ્વામીજી જે પણ ખાનગી કરે, હું માં જ બેસતો હતો. એ દિવસે જેટલી કેમેરામાં સ્મૃતિ લેવાની ઈચ્છા હતી, એ દિવસે સ્વામીજીએ પૂરી કરી. એની પછી કોઈ દિવસ એ કેમેરા વાપર્યું નથી. તો કિશનજી વાત કરે કે આપણે તો સ્વામીજી થોડા પણ ગંભીર થાય ને એ સ્મૃતિ આપણે જોઈએ તો આપણે ગમે નહીં. સ્વામીજીનું હાસ્ય, સ્વામીજીને રમત કરતા હોય, સ્વામીજી હસતા હોય એવી સ્મૃતિઓ આપણે ગમે. તો આપણી કઈ એવી સ્મૃતિ હશે જે સ્વામીજી યાદ કરતા હશે? આપણું કયું એક રેકોર્ડિંગ હશે યાદ કરતા હશે? મારી નવી જોબ લાગી તો એમાં કોઈ બધા અમેરિકન જ. તો હું એકલો, તો મારું તિલક ચાંદલો જોઈને મારા બોસે મને કીધું કે આ શું છે? તો જેટલું ખબર હોય, જેટલું વિચાર કર્યા હોય, જેટલું સાંભળ્યા હોય એ હિસાબે કહી દીધું કે આ મારું ઇન્ડિયન સંસ્કૃતિમાં માઇથોલોજીમાં આને ફોર્ચ્યુન કહેવાય. ને અમે પોતાની દિવસની શરૂઆત આની આરે કરીએ, તિલકને ચાંદલો કરીને પૂજા કરીને ભગવાનને સ્મૃતિ રૂપે પોતાના ભાગ્યો પર લગાડીએ કે મારું દિવસ સારું જ. તો એ મારું જોયો કે આ તો ધીસ લુક્સ લાઈક અ રેકોર્ડિંગ. બોલા હા, અમારા ભગવાન અમને 24 કલાક જોતા હોય છે. પણ એ 6 या 8 વર્ષ પછી કિશનજીની વાતોથી યાદ આવ્યું કે આપણું રેકોર્ડિંગ છે. ભગવાન રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે આપણું હરેક દિવસ, હરેક સેકન્ડ. તો આપણું એવું કયું રેકોર્ડિંગ હશે કે સ્વામીશ્રી પ્રભુજીવન સ્વામીજી આપણને જોઈને સંભાળતા હશે ને આપણને યાદ કરતા હશે. એવું બાપાએ પ્રભુદાસભાઈને સ્વામીશ્રીને યાદ કર્યા, ડિપાર્ટમેન્ટોના નામો લખ્યા. મેં કીધું કે તમારી વગર ગમતું નથી, તમને સંભાળીએ છીએ. આજે આપણે વિજય દશમીનો
ફંક્શન સમયો ઉજવવા માટે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ, ત્યારે વિચારવાનો દિવસ છે. વિજયદશમી એટલે ભગવાનની વિજય. ઇન શોર્ટ, જેમ કૃણાલભાઈ, મયંકભાઈએ વાત કરી કે રામ ભગવાને રાવણનો વધ કર્યો, એને પોતાના દંડની સજા આપી, તો એ વિજયદશમી. પણ એના અધર સાઈડ ઉપર જોઈએ તો એ ભક્તનો વિજયનો દિવસ પણ કહેવાય. ભગવાન તો વિજય છે જ. કોઈ પણ ઇતિહાસમાં કોઈ પણ ભગવાનના અવતારને જોઈ લો, રામ ભગવાન, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, વામન અવતાર, કોઈ પણ ભગવાનના 24 ભગવાનના અવતારને જોઈ લો, ભગવાન કોઈ દિવસ અવિજય થયા જ નથી. પર વિજયદશમી એટલે ભગવાનના એવા ભગત જેની રક્ષામાં ભગવાન 24 કલાક છે, એનો વિજયનો દિવસ એટલે વિજયદશમી. યોગીજી મહારાજે આપણે સ્વામીજી ગિફ્ટમાં આપેલા એ દિવસે આપણા બધાના આત્માને એક માર્ગ પર ચડાવવા માટે ભગવાને એ દિવસે દીક્ષા લીધેલી. એક બહુ નાનકડો પ્રસંગ યાદ આવે છે. 5-6 દીકરાઓ નાના નાના ટાબોડિયાઓ રમતા હોય છે, હાઈડ એન્ડ સીક રમતા હોઈએ છે. ને એમાં એક નાનો છોકરો હોય, એ એક ઝાડનો ગોખલો હોય, બહુ ઊંડો ગોખલો હોય, એમાં જઈને છુપાઈ જાય. સાંજના રમતા હોય તો કોઈ એને ગોતી ન શકે. પછી જેવી સાંજ પડે તો અંધારું થતું જાય. તો પછી એ ગોખલામાં એવો સંતાઈ ગયો હોય તો જાતે બહાર ના આવી શકે, તો રડવા માંડ્યો. તો બધા છોકરાઓ બીના કે આ તો કંઈ ખોટું થઈ ગયું, તો એ લોકો પણ રડવા માંડ્યા. એ લોકોને જોઈને થોડા મા બાપે બોલાવ્યા કે મા બાપ પણ વિચાર કરીને છોકરાના મા બાપ હતા, એ પણ રડવા માંડ્યા કે અમારો છોકરો ફસાઈ ગયો છે, કોઈ કાઢો એને. તો બાજુમાંથી એક ઋષિમુનિ જતા હતા, એમને પૂછ્યું કે શું થયું. તો ઋષિમુનિએ સમાધાન આપ્યું કે એક કામ કરો, જેવી રીતે નાના 5-6 છોકરાઓ રમતા હતા એ રમવાનું ચાલુ કરો ને પછી જોઈએ શું થાય. તો છોકરાઓએ રમવાનું ચાલુ કર્યું ને એ કિલકલાહટ સાંભળીને ઓલો છોકરો પોતે પ્રયાસ કર્યો બહાર આવવા માટે. પછી એક છોકરો જોડું બહાર આવ્યો તો એક દીકરો આવીને બોલે કે તું કેમ સંતાનો છે, બહાર આવ, આપણે રમીએ. તો તરત બહાર આવ્યો ને પછી રમવા માંડ્યા ને આ વાર્તા પૂરી થઈ. પણ વિચાર કરવાની વાત એવી છે કે આપણે તો માયામાં એવા ફસાના હતા કે આપણે સત્સંગ કરવાની તો ઈચ્છા જ નહોતી. ભગવાન પૃથ્વી ઉપર આવ્યા ને આવું આયોજન આપણા માટે સ્થાપ્યું, જેને લઈને આપણે ઘરથી બહાર નીકળવાની ઈચ્છા પણ થાય છે, સત્સંગ કરવાની આપણને જિજ્ઞાસા પણ થાય છે. એ તો બધા દિલમાં હાથ મૂકીને બોલો કે ઘરમાં કોણ સાંભળે છે તમારું? અહીંયા હું બોલું છું ને આપ લોકો સાંભળો છો. એ સ્વામીજીની કૃપા છે. સ્વામીજીએ આવું સમાજની વચ્ચે આપણે ઊભા કરી દીધા છે, જ્યાં આપણે બે વાતો કરીએ, આપણું સ્વાધ્યાય સાંભળવા માટે કોઈ ઊભું છે. એટલે વિજયદશમી કે ભગવાને આપણને ભક્ત રીતે સ્વીકાર કર્યા ને આપણા માટે એવું આયોજન ઊભું કર્યું કે આપણે એવરી ડે આપણું વિજય જ છે. 1 યા 2 દિવસ વર્ષમાં ઉજવવાની તક આપે છે, પણ આપણે તો એવા ફોર્ચ્યુનેટ છીએ કે આપણે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આપણું સંપ્રદાયની કોરમાં જઈએ, ફાઉન્ડેશનમાં જઈએ, ઉપાસનામાં જઈએ તો ભક્ત સહિત ભગવાનની ભક્તિ, અક્ષર પુરુષોત્તમને આપણે પધરાવ્યા, રાધાજીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પધરાવ્યા. એ ભક્ત સહિત ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ, તો એ આપણું બેઝ છે, કોર. તો એટલે આપણો વિજય દિવસ છે. ભગવાનના રેતે હોય ભક્તને કોઈ તકલીફ પડે જ નહીં. એ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં આપણે સાંભળ્યું છે. જેમ પાંપણ આંખની રક્ષા કરે, હાથ કંઠની રક્ષા કરે, છોકરાની રક્ષા માં કરે, એવી ભગવાન આપણા નિરંતર રક્ષામાં છે. હજી એક નાની સ્ટોરી છે.
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વૈકુંઠમાં બેસ્યા હતા. લક્ષ્મીજી મસ્ત થાળ લઈને આવ્યા. ડિનરનો ટાઈમ થયો હશે. વાનગીઓ મૂકી હતી. પેલો કોળીઓ મોઢામાં નાખવા જેવા ગયા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દોડ્યા દરવાજા સુધી. હવે હું બહુ નાનો હતો ત્યારે મેં એક કથામાં આ વાત સાંભળેલી, પણ મને બહુ ગમી ગઈ હતી આ કથા. તો જેવા ચોખટ સુધી પહોંચ્યા, ભગવાન ઉભા રહ્યા, 2-3 સેકન્ડ વિચાર કર્યો, પછી રિટર્ન આવ્યા, પછી થાળ ગ્રહણ કરવાનું ફરીથી ચાલુ કરી દીધું. હવે લક્ષ્મીજી હતા, વિચાર કરતા હતા કે આ શું થઈ રહ્યું છે. વિચાર કર્યો, પર કાંઈ પૂછ્યું નહીં, પૂરું થાળ થવા દીધો. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછે કે આ શું હતું તમારું લીલા ચરિત્ર, કે તમે ભાગતે હુએ ગયા, મેં કોઈ દિવસ જોયું નહોતું, આવું શું થયું હતું. પછી વાત કરે કે નીચે મારો એક ભગત છે, એ ભગત મારું નામ 24 કલાક રહે, બધાને કહે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય મારું નામ લેવાનું તો ભગવાન તમારી રક્ષા કરશે. તો એ એક મંદિરની સામે બેસીને મારું નામ રટન કરતો હતો, તો બધા એને ગાંડા સાબિત કરીને એની ઉપર પથ્થર મારવાનું ચાલુ કરેલું. તું એને બચાવવા જતો હતો. પછી તો તમે ચોખટ ઉપર તો ઊભા રહીને 2-3 સેકન્ડ વિચાર કરવા માંડ્યા, તો પછી તમે રિટર્ન આવી ગયા, તો તમે બચાવવા શું કામ ન ગયા? તમે દિવ્ય દેહ બચાવવા ગયા? તો પછી ભગવાન કહે કે ના, જ્યાં સુધી હું ચોખટ ઉપર પહોંચ્યો ત્યાં સુધી એને જે પથ્થર મારતા હતા એમાંથી 2 પથ્થર એને પણ હાથમાં ઉપાડી લીધા હતા. તો પછી મને એમ લાગ્યું હવે મારી જરૂરત જ નથી, તો હું પોતે પોતાનું કામ કરવા માંડું. તો આપણે એમ વિચાર કરીએ ભગવાન તો આપણી રક્ષામાં છે, પણ આપણે સાચા ભગત છીએ? એની ઉપર સ્વામીજીને 1-2 ગોષ્ઠીનો વિચાર કરતો હતો. સ્વામીજી રિયલ સાચા ભગતના લક્ષણો કીધા. એમાં આપણે આ બધી વાતો તો ખૂબ સાંભળી છે. નિષ્ઠા, કરતા હરતા, તું હી. ગૂગલ, આજકાલ તો ગૂગલ ખોલીએ તો ગૂગલમાં પણ ભગવાનના રિયલ ભક્તના 100 લક્ષણ મળે, 100 લક્ષણ ઓફ ભગવાનના રિયલ ભગત. એ બધું તો આપણે નોલેજ છે જ. આપણે કેટલી કથા વાર્તાઓ સાંભળી છે, આપણે કેટલા પ્રસંગો સાંભળ્યા છે. ભક્ત પ્રહલાદના પ્રસંગો સાંભળ્યા છે. ભગવાન 24 કલાક એની રક્ષામાં જ હતા. પર આપણને એવું શું નડે છે કે આપણા જીવનમાં આપણે એને સુસંગત નથી કરી શકતા. આપણા કેવા એવા સ્વભાવ છે જેને લઈને ભગવાન આપણે માંગે છે કે આપણે રિયલ ભગત બનીએ, પણ આપણે એ ગ્રહણ નથી કરી શકતા. તો એમાં સ્વામીશ્રીએ એક પરાવાણીમાં વાત કરેલી કે તમારો જીવ એવા એક સાચા સંત નિયારે જીવ જોડ્યો નથી. એટલે ભગવાન બાર પૃથ્વી ઉપર જન્મ લે છે કે આપણે ભક્તિ શીખાડે, આપણા જીવનમાં ભક્તિને પ્રકટ કરે, આપણો જીવ એક એવા સાચા સંતમાં જોડે. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પહેલા પ્રકરણની પહેલી વાતમાં છે કે એવું મહિમા તો એક સાચા એવા ભગવદી યા તો એવા સાચા સંતને આધીન છે. આપણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં એક પ્રકરણમાં 10મી પ્રકરણની 14મી વાત છે, યા તો 11th પ્રકરણની 14th વાત છે. આપણે બધા સાંભળી છે. મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હતી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ જુનાગઢમાં કરેલી, ને આચાર્ય મહારાજને આમંત્રણ આપેલું. આપણે બધાને ખબર જ છે. જ્યારે આચાર્યજી મહારાજને રિયલાઇઝ થયો કે હું કંઈ ખોટું કરી રહ્યો છું, તો એમને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે તમે મારી ઉપર તો તમને 100% અધિકાર છે, તો તમે મને કેમ ન કીધું? તમે શું કામ મહારાજને કમ્પ્લેન કરી?
કમ્પ્લેન વર્ડ વાપર્યો નહીં હોય એ તો, પણ મને કોઈ બીજો શબ્દ આવ્યો નહીં એટલે મેં કમ્પ્લેન. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો આન્સર અદ્ભુત હતો કે અમારે તો સિર્ફ એક મહારાજ છે, અમને તો નાનામાં નાની વસ્તુઓ જોતી હોય અમે મહારાજથી માંગીએ છીએ. તો સ્વામીજી કે એ ભગવાનનો પહેલો લક્ષણ છે, ભક્તનો પહેલો લક્ષણ છે કે નાનામાં નાની વસ્તુ યા મોટામાં મોટી જરૂરિયાતો આપણે કેટલા ભગવાનને ઉપાય રૂપભૂત થઈએ છીએ. એક નાનો જ પ્રસંગ છે, કાલે જ બન્યો. અન્નકૂટની બહુ સારી સેવા થાય છે, બહુ સરસ સેવા થાય છે. આટલા બધા મુક્તો એવરી ડે એવરી નાઇટ આવીને સેવા કરી રહ્યા છે. હવે સર્વેશભાઈએ અમને પ્રોમિસ કરેલું કે ચિરંતન રૂમ, આની પાછળનો જે ઓવરફ્લો રૂમ છે એમાં અન્નકૂટના ડેકોરેશનની સેવા થઈ રહી હતી. તો કાલ રાતમાં 10 વાગ્યા સુધી તો એવું લાગતું નહોતું કે આ રૂમ ક્લીન થાય આજના સભા માટે. હવે સેવા એવી મળી હોય છે કે કોઈ વખત એમ અરેન્જમેન્ટ કરવું પડે કે આ વસ્તુ સરખી રીતે થાય, ટાઈમમાં થાય. મને 2-3 વખત વિચાર પણ આવ્યો, પણ રહેવાનું નહીં. કારણ કે રાતમાં 11 વાગે તમે જુઓ કે અંદમાં સુધી બધું માહોલ એવું ને એવું જ છે. બધા પેઇન્ટિંગ કરે છે, કોઈ બેસીને કટિંગ કરે છે, કોઈ પોતાનું સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. તો આપણે ખાતરી હોય એટલે કિશનજી કે અનુભવ ખોટા છે, દિલથી માનજો. પર અનુભવ હતું એવું કે લાસ્ટ મિનિટ સુધી નહીં થાય. તો શું કર્યું? મહારાજ તો હતા જ. સ્વામીજી કે આ બધી જીવંત મૂર્તિઓ છે, કોઈ દિવસ પ્રાર્થના કરીને જોજો ભગવાન સાંભળશે. પણ ભગવાનનો બળ ન લેવાનો. સીધા પહોંચી ગયા. શ્રેયસભાઈને પ્રાર્થના કરી કે શ્રેયસભાઈ, સર્વેશભાઈ, આપણે તમે પ્રોમિસ કરેલું. પથ્થર ઉપાડ્યો, રાઈટ. પર આપણા સહિષ્ણુ સેવકો, આપણો સમાજ પણ કેવો અદ્ભુત છે, નમી ગયા. સર્વેશભાઈએ કીધું કે તમે ચિંતા કરોમાં, અમે કાલ 9 વાગ્યા પહેલાં બધું સાફ કરી દેશું. ને આજે હું જ્યારે 9 વાગે આવ્યો, આપણે એમ લાગે કે હોલ કોઈ દિવસ યુઝ જ ન થયેલો એવું ક્લીન કરીને આપણને આપ્યું. પર ક્યાં હું તક ચૂકી ગયો? જ્યાં ભગવાનને ઉપાયભૂત થવાનું હતું, ભગવાનને ઉપાયભૂત ન થયા. ને શું કર્યું? હાથમાં પથ્થર ઉપાડ્યો. તો સ્વામીશ્રી કહે છે કે ભગવાનના ભગતનું પહેલું લક્ષણ શું છે? ભગવાનને ઉપાયભૂત થાય. પોતાના હાથમાં પથ્થર લેવા પહેલા ભગવાનને સંભાળે, ભગવાનને સામે રાખીને સેવા કરે. બીજું લક્ષણ શું છે? જે પણ પરિસ્થિતિ હોય એનું સ્વીકાર એઝ ઇટ ઇઝ કરે, કરતા હરતા. તું હિતકારી, તું મંગલકારી. આપણે વાત સાંભળી છે, કેટલી બધી વાતો સાંભળી છે. આપણે પ્રભુદાસભાઈનો બાજરાનો પ્રસંગ બધાને ખબર જ છે. આપણે તો એક યુથ શિબિરમાં આપણે એનું સ્કેટ પણ કરેલું, ડ્રામા પણ કરેલું. આપણે વિચાર, એ સ્કેટ જોઈને જ આપણે વિચાર આવે કે 21 વખત 22 વખત કોઈ મોકલે ને પછી તમને ટ્રીટમેન્ટ પણ મળી હોય તો 23મી વખત જવાનું મન થાય? થાય જ નહીં. તો પણ પ્રભુદાસભાઈ 23મી વખત ગયા ને ત્યારે ઓલા ખેડૂતે કીધું કે આ તારો વાંક નથી. પણ પ્રભુદાસભાઈના મનમાં શું વિચાર ચાલી રહ્યા હશે ત્યારે પાછળ નિરૂપણ પણ કરતા હતા. એ બેકગ્રાઉન્ડ જે અવાજ છે એ આપણામાં કોઈ દિવસ આવે છે કે યોગીજી મહારાજ ને બધી ખબર છે? એવું તો નથી યોગીજી મહારાજ ભૂલી ગયા છે. એવું તો નથી યોગીજી મહારાજને ખબર નથી કે ખેડૂત એક જ વખત માની જશે, બીજી વખત માની જશે. પણ પ્રભુદાસભાઈના મનમાં કોન્સ્ટન્ટ એવું હતું કે યોગીજી મહારાજ ને ખબર છે ને યોગીજી મહારાજ મારા માટે આ પ્રસંગ કરી રહ્યા છે. તો જેવું તેવું, જ્યાં ત્યાં, જેમ તેમ. એનું પર મસ્ત દિવ્યાંગભાઈએ એક પ્રસંગ શેર કરેલો. અને રિસેન્ટલી પ્રબોધજીવન સ્વામી બેંગ્લોરમાં હતા ને આપણે એક ભગત છે, સાઉથ ઇન્ડિયાના છે. એમનું રહન સહન, એમનું
ખાવા પીવાની રીતોની બધી જ જુદી હોય આપણાથી. તો એમના ઘરમાં પ્રભુજીવન સ્વામીજીનો થાળ હતો. તો થાળ જ્યારે અરેન્જમેન્ટ થયું તો નાના સ્વામી ને સર્વનિવાસ સ્વામી પ્રભુજીવન સ્વામીજી માટે થાળ બનાવવા માટે પહેલાં પહોંચી ગયા હતા. એમની જોડે નિરંજન સ્વામીજી પણ ગયેલા બધું અરેન્જમેન્ટ કરવા માટે. તો એ પરિવાર જે સાઉથ ઇન્ડિયન પરિવાર હતું એમને નિરંજન સ્વામીજીને પૂછ્યું કે અમને કેવી રીતે તૈયારી કરવાની. તો નિરંજન સ્વામીજીએ પ્રભુજીવન સ્વામીજીની રીતિનીતિની વાત કરી, શું જમે છે શું નથી જમતા, બધી વાતો કરી ને બધું A1 પ્રિપરેશન કરી. પછી જ્યારે પ્રિપરેશન થઈ ગયું, પ્રભુજીવન સ્વામીજી પધાર્યા તો ઉમંગ ને ઉમંગમાં નિરંજન સ્વામીજીએ ભક્તોનું ભાવ પ્રેઝન્ટ કર્યું કે ભક્તો એવું કહેતા હતા કે અમને તો કંઈ ખબર નથી, તો તમે અમને બતાવો કે તમારા પ્રભુજીવન સ્વામીજીને કેવી સગવડ અમે કરી શકીએ. તો પ્રભુજીવન સ્વામીજી નિરંજન સ્વામીને કીધું કે હા તમે પછી શું કીધું? પછી નિરંજન સ્વામીજીએ કીધું કે હા મેં બધી વાતો કરી કે તમને શું ગમે છે, તમારી કેવી સગવડ અમે કરીએ છીએ, તમારું અરેન્જમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે, બીજા ઘરમાં કેવી રીતે તમારા ભવ્ય થાળો થયા છે, કેવા ડેકોરેશન થયા છે. ત્યાં પ્રભુજીવન સ્વામીજીએ કીધું કે ના, આપણે એવું કહેવાનું કે અમારા સ્વામી તો જેવું તેવું જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ ને જ્યારે ત્યારે માં બિલીવ કરે છે. પછી દિવ્યાંગભાઈને બોલાવ્યું કે દિવ્યાંગભાઈ અહીંયા આવો ને આમને ઇંગ્લિશમાં સમજાવો કે જેવું તેવું જ્યાં ત્યાંનું ઇંગ્લિશનું મતલબ શું છે. આપણે સ્વામીશ્રી બહુ વખત એવી રીતે સ્પોટમાં મૂક્યા છે. મને સાયન્ટિસ્ટો ખૂબ ગમે, એમની બાયોગ્રાફી મેં ખૂબ વાંચેલી છે. પર એક સાયન્ટિસ્ટ ગમતા હતા પર એમનું થોડું બેકગ્રાઉન્ડનું વાંચન રહી ગયું હતું. તો અમે લોકો બોસ્ટન ગયા હતા, સ્વામીજી વિચરણમાં લઈ ગયા હતા ને પછી સ્વામીશ્રી બે ત્રણ મુક્તો જોડે વાતું કરતા હતા. પછી કે અહીંની ધરતી જે છે એમાં સાયન્ટિસ્ટો બહુ પાક્યા છે. પછી મને જોઈને બોલે આઇન્સ્ટાઈન અહીંયા જ હતા ને? હું બ્લેન્ક. પછી મને બોલે આઇન્સ્ટાઈન એમ તો અમેરિકાના હતા, ક્યાંના હતા? તો એ દિવસથી મને એવું જે મને લાગતું હતું કે મને સાયન્ટિસ્ટોને બારેમાં ખબર છે, મેં એ બાજુમાં મૂકી દીધું. પછી ઘરમાં જઈને રિસર્ચ કર્યું ને બધું કર્યું, પર એવી રીતે કોઈ વખત મોટા પુરુષો આપણે સ્પોટમાં મૂકી દે. તો દિવ્યાંગભાઈએ હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે ઇંગ્લિશમાં આપણે બધી વાતોનું નિરૂપણ થઈ શકે, પર આ તો અક્ષરધામનું શબ્દ છે, આ તો અક્ષરધામની રહેની કહેની છે, જેવું તેવું જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ ને ત્યારે જ, એનું ઇંગ્લિશમાં નિરૂપણ ન થાય. એવી રીતે જ આપણે બીજી વાત કરીએ. આપણે બધાને ખબર હશે પ્રભુજીવન સ્વામીજીએ વાસના ફાર્મમાં 20 વર્ષ સેવા કરી. હું જ્યારે પહેલી વખત વાસના ફાર્મ ગયો 2012માં, 2011ના નવેમ્બર યા ઓક્ટોબરમાં હું ગયો હતો. વાના રસ્તાઓ અડધી કલાકની કાંઈ તો જર્ની હતી, મને યાદ નથી એક્ઝેક્ટલી, પણ અમે કારમાં હતા. પર રસ્તામાં બેસા વિચારો આવે, અહીંયા સ્વામીજી તો એમ કહેતા હતા અમે પરદેશના હરિભક્તોને વાસના ફાર્મમાં શિબિરમાં લઈ જઈએ છીએ. આવી રીતે કેવી રીતે પહોંચતા હશે? પ્રભુજીવન સ્વામીએ 20 વર્ષ સેવા કરી. એવા 20 વર્ષ સેવા કરતે કરતે કોઈ દિવસ એવી અપેક્ષા ન રાખી કે અહીંયા એવી કાંઈ એવી સગવડ ઊભી થાય જેને લઈને ઇવન ભક્તોને પણ સગવડ પહોંચે એવું મનમાં વિચાર પણ ન કર્યું. કારણ કે દિલથી માનતા હતા કે સ્વામીજી જેવી રીતે રાખે અમને એવી રીતે રહેવું છે. આજકાલના આપણે વિચરણમાં પણ પ્રભુજીવન સ્વામીજીનું એવું દર્શન થયું છે. પ્રભુજીવન સ્વામીજી એક આદર્શ ભક્ત. સ્વામીજીને આપણે જે પહેલી વખત વાત કરી, પહેલા ટાઈમ ફર્સ્ટમાં આપણે જે વાત કરી કે સ્વામીજીને કેવા ભક્તો ગમતા હશે, સ્વામીજીને કેવા સાધકો ગમતા હશે, એમનું જીવન આપણે નિહાળીએ
આપણને એક્ઝેક્ટલી આપણે માર્ગદર્શન મળે. ગૂગલમાં જેમ આપણે વાત કરી, ગૂગલમાં બધા 100 ને 100, 200, 300 બધા ગુણો છે, પણ આપણને એવા કોઈ જીવન પાત્ર જોવે જેનું જીવન જોઈને આપણને એવું વર્તવાનું મન થાય. નિકુલભાઈની યારે વાત કરતો હતો, નિકુલભાઈએ યોગીનભાઈનું 1-2 નાના નાના પ્રસંગો કીધા. યોગીનભાઈ કેલિફોર્નિયા, મારા ખ્યાલથી હરિપ્રિય સ્વામીના કોઈ કોન્ટેક્ટ વાળા કેલિફોર્નિયામાં છે. તો પ્રબોધજીવન સ્વામીજીના દર્શન કરવા આવ્યો. તો વાતું કરતે કરતે પછી પૂજનની વિધિ આવી ગઈ. તો પ્રબોધજીવન સ્વામીજી પાસે એક નાનું પૂજનની સામગ્રી હોય છે. તો ત્યારે એવું થયું કે એ ન યુઝ થયું ને ડ્રાય કુમકુમ યુઝ થયું. ને જેવું પૂજન કરવા ગયા તો એમના ગાતડિયા ઉપર પૂરું કુમકુમ પડ્યું. પ્રબોધ શિવજીવન સ્વામીજી સહજ બોલી ઉઠ્યા કે આપણે આપણા ગાતડિયાને પણ પૂજન થઈ ગયું. ભક્તને એવું વિચાર પણ ન કરવા દીધો કે મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, મારાથી કંઈ એવું થઈ ગયું. પોતે જ સાફ કરી દીધું ને પછી વાતોમાં એવા લાગી ગયા કે ભક્ત પણ ભૂલી ગયા કે મારાથી કંઈ એવું થયું છે. યોગીનભાઈ ઉભ્યા હતા, પોતાના નાનો 5 या 6 મહિનાનો બાળક છે, બહુ તાપ હતો. પ્રભુજીવન સ્વામીજી આવ્યા તો એમને જોયું કે નાના બાળકને લઈને ઉભ્યા છે. તો જેવું અંદર આવતા હતા તો નાના બાળકના માથા ઉપર એને તાપ ન લાગે એવી રીતે પ્રભુજીવન સ્વામીજી આમ કવર કરતે કરતે નાના બાળકને અંદર લઈ ગયા. 24 કલાક એવું મનન ચિંતન કે હું તો બહુ નાનો છું. 24 કલાક એવું જીવન કે મારાથી આગળ બહુ બધા લોકો છે. અમે અહીંયા પ્રભુજીવન સ્વામીજી નિલેશભાઈના ઘરમાં એમનો ઉતારો હતો. તો એક દિવસ દર્શન કરવા માટે કિશનજી અમને બધાને લઈ ગયા. પારસીપનીના બધા મંડળ કાર્યકર્તા અને નિમિત્ત સેવકો બધા હતા. જેવું જોયું કે બધા મુક્તો એમના દર્શન કરવા આપે છે તો પ્રભુજીવન સ્વામી જાતે પોતાની ખુરશી હટાવ્યા. તો કિશનજીએ જોયું કે પ્રભુ સ્વામીજી જાતે કરે છે તો કિશનજીએ કરી આપ્યું. પછી કિશનજી પાછળ બેસી ગયા. તો પ્રભુજીવન સ્વામીજી જ્યારે બધા મુક્તોના દર્શન કરતા હતા તો એમને આજુબાજુ જોયું કે કિશનજી ક્યાં છે. કહી શકત કે સામને ચેર લઈ લ્યો, પર એમને જાતે કિશનજીનો ચેર સામને કરી આપ્યો ને પછી દેખાડ્યું કે સાથે લઈને બધાને ચાલવું ભક્તનો હજી એક લક્ષણ છે. આપણે કોઈ વખત ભૂલી જઈએ છીએ કે સેવામાં હું એકલો નથી, મારી જ્યારે બીજા 100 જણા મારી યારે સેવા કરી રહ્યા છે. પણ કોઈ વખત એવો વિચાર નથી આવતો કે હું જે સેવા કરી રહ્યો છે એનાથી મને કોઈ બીજા વ્યક્તિની અસેવા તો નથી થતી ને. કિશનજી એક નાની ગોષ્ઠીમાં કોઈને વાત કરતા હતા કે પ્રભુનો બળ કેને કહેવાય. તો એમાં એક નાનકડી બહુ વાત કરી, બહુ સારી વાત કરી કે કોઈ પણ મીટિંગમાં જવું, એ મીટિંગમાં સૌથી પહેલા પોતાના વિચારો મૂકવા નહીં, બધાના વિચારો, બધાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સાંભળવાના, પછી પોતાની એક નાનકડી વાત મૂકવા જેવી હોય તો પછી મૂકવાની. આપણે મીટિંગમાં પોતાનું કહેવા નથી જતા. આપણે મીટિંગમાં ભગવાન આપણને મોકલે છે એ જ દર્શન કરવા માટે કે મુક્તો કયા ભાવનાથી સેવા કરી રહ્યા છે, મુક્તો કયા ભાવનાથી દોડી રહ્યા છે, ને આપણે એમાંથી ઓલવેઝ કંઈ શીખવા જવા માટે આપણે મીટિંગમાં જઈએ છીએ. તો એક રિયલ સાધક જે હોય, જે રિયલ ભગત હોય, એ સ્ટુડન્ટની અદાથી પોતાનું જીવન જીવતો હોય. ને અહીં આપણે પ્રબોધજીવન સ્વામીના જીવનમાં જોયું છે. વધારે વાત ન કરતા આજના દિવસે ઠાકોરજીના ચરણે, પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણે બસ એક જ પ્રાર્થના કરવી છે કે એવો અદ્ભુત સમાજની વચ્ચે આપે અમને બેસાડ્યો છે, એવું અદ્ભુત વિચાર, એવી અદ્ભુત ઉપાસનાની વચ્ચે આપે અમને બેસાડ્યા છે. અમને બસ આટલું જ બુદ્ધિયોગ આપજો
કે અમને મોટા પુરુષો ઓળખાય, એમનો ભીડો ઓળખાય, એમના વિચારો ઓળખાય, અમને ભક્તોના દર્શન કરતા આવડે. ને આપ જ્યારે ભક્તોની સ્મૃતિ કરો તો અમારા જીવનમાં એવું કાંઈ દાસત્વ આપ પ્રકટ કરજો કે જેને લઈને અમે તમારી થોડાક મિલી સેકન્ડની પણ સ્મૃતિનો ભાગ બની શકીએ. એવા સ્વામીજીના ચરણે પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પરમ પૂજ્ય પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય. વિભુભાઈએ ખૂબ સરસ વાત કરી. આજનો દશેરાનો શુભ અને મહામંગલકારી દિવસ, અને એવો ને એવો જ અત્યંત શુભ ને મહામંગલકારી દિવસ આવતા વીકે એટલે શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ આપણે સૌ ભેગા મળી અને અહીંયા મંદિરે શરદ પૂર્ણિમા અને અન્નકૂટ ઉજવવાના છીએ. તો આપણા સૌનું એક અહોભાગ્ય છે કે સ્વામીશ્રી અને પ્રબોધ સ્વામી દિવ્ય દેહે તો અહીં ઉપસ્થિત હશે જ, પણ જોડે જોડે તેમણે કૃપા કરી અને ગુરુપ્રસાદ સ્વામી અને હરિચિંતન સ્વામીને આપણા વચ્ચે અન્નકૂટ ઉજવવા માટે મોકલ્યા છે. આપણા સૌની એક ખૂબ મોટી સેવા અન્નકૂટ દરમિયાન એ છે કે મેક્સિમમ ઇન્વિટેશન આપણા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલીઝ, મંડળ બધી જ જગ્યા પર આપણે આપવાના છે. ઓલરેડી અત્યારે ઘણા મંડળમાંથી જે રિપોર્ટ્સ આવે છે, જે લોકોએ ડોર ટુ ડોર ઇન્વિટેશન આપ્યા છે, વોટ્સએપ વર્ચ્યુઅલ ઇન્વિટેશન આપ્યા છે, અને રિસ્પોન્સ જોઈએ તો એવું લાગે છે કે આજ દિન સુધી આપણે કદાચ જેટલા મુક્તોની ઉપસ્થિતિ નહીં જોઈ હોય એટલી ઉપસ્થિતિ આ વખતના અન્નકૂટમાં આપણને સૌને એ જોવા મળવાની છે. કદાચ આપણા માટે આ એક યુનિક ઓપોર્ચ્યુનિટી હશે, કે એક યુનિક દર્શન હશે કે આખું કેમ્પસ કોણે ક્યાં જવું અને શું કરવું એ બી કદાચ એક કોયડો બની રહેશે. એટલે સેવા ટીમ ઘણું બધું પ્લાનિંગ અત્યારે કરી રહી છે, હજુ પણ પ્લાનિંગ ચાલુ છે, પણ છતાં બી એ લોકો તરફથી થોડી પ્રાર્થનાઓ છે જે હું આપની સાથે શેર કરવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. બિકોઝ આપણે આ વર્ષે પ્રબોધ સ્વામીની કૃપાથી જેમણે મિશન ડબલ આપણને આપ્યું છે, તો એ સાકાર થતું દેખાઈ રહ્યું છે, એમની જ કૃપા છે. અને સૌ ભક્તો જે રીતે એમને રાજી કરવા દોડી રહ્યા છે, તો નવા ફેમિલીઝ અને નવા મુક્તો આ વર્ષે ખૂબ આપણને જોવા મળશે. તો આપણા બધાની એક બીજી રિસ્પોન્સિબિલિટી કે બીજી સેવા એક એ પણ રહેશે કે કદાચ એ અહીં આવે અને મે બી ફર્સ્ટ ટાઈમ મંદિરે આવ્યા હોય તો ક્યાં જવું, કઈ બાજુથી એન્ટર થવું, ક્યાંથી દર્શન માટે આવવું, શું કરવું, કોને મળવું, કોને કોન્ટેક્ટ કરવો, કદાચ એમને ખ્યાલ ન હોય. તો એ આપણા બધાની એક જોડીની સેવા રહેશે, આત્મીય સેવા રહેશે કે નવા ફેમિલીને આપણે ગાઈડ કરી અંદર લઈ આવીએ. એ લોકોએ અહીં હોલમાં અંદર બેસવાનું છે, પણ આપણે સૌએ જે આપણા બધા માટે બહાર ટેન્ટ જે ગોઠવરાવ્યા છે એ આપણે સૌએ ટેન્ટમાં બેસી અને અન્નકૂટનો લાભ, દર્શન બધું લેવાનું છે. પણ એ ફેમિલીઝ જે છે એ ફેમિલીઝ અહીંયા અંદર સુધી આવે તો એ કનેક્ટ કરવાની જવાબદારી આપણા સૌની સહિયારી એક સેવા આ વર્ષે રહેશે. સેવા ટીમ તરફથી, વેલકમ ટીમ તરફથી પણ સેવકો અહીંયા ઊભા હશે, તો એ લોકોને નવા ફેમિલી કનેક્ટ કરાવી આપવા એ આપણી સૌની સેવા છે. એ લોકોને સભા બાદ જમવા જવાનું હોય તો જ્યારે મંદિરની બહાર નીકળે અથવા એમને જમવા ક્યાં જવું, તો અગેન આપણા સૌની ફરીથી એક સેવા રહેશે કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણે ટેન્ટમાં છે, સ્કૂલમાં છે, બધી જગ્યા પર આપણે જ્યાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી છે, તો કદાચ આપણે સૌ મોડો પ્રસાદ લઈશું તો એ દિવસે ચાલશે, પણ મહેમાનો જે છે, વડીલો છે, આમંત્રિત મુખ્ય મહેમાનો છે, નવા ફેમિલીઝ છે, એ બધા પહેલાં પ્રસાદ લે અને એ લોકોને પ્રસાદના જે સ્થળ છે, ડેડિકેટેડ જગ્યાઓ છે, ત્યાં એ લોકોને ગાઈડ કરવા એ પણ આપણા સૌની સહિયારી સેવા રહેશે. અહીં આપણા જે લોકલ ફેમિલીઝ છે, પારસીપની એન્ડ સરાઉન્ડિંગ એરિયાના,
તો એ લોકોને સૌને પ્રાર્થના છે કે જે લોકો વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં રહેતા હોય તો દર વર્ષની જેમ આપણે આ વર્ષે પણ ચાલીને આવવાનું રહેશે. સ્વામીજીની કૃપાથી આ વખતે વેધર થોડું સારું દર્શન કરાવે છે. એટલીસ્ટ આજના દિવસે તો નેક્સ્ટ વીકનું પ્રોડિક્શન સારું દેખાય છે અને સારું વેધર છે તો ચાલીને આવી શકીએ, એમાં કોઈ વાંધો કદાચ ના આવતો હોય તો ચાલીને આવીએ. અને એવું લાગતું હોય કે આ વેધર થોડું કદાચ હજુ અનુકૂળ નથી આવતું તો આપણે સૌ કારપુલ કરીને આવીએ. પણ આપણે સૌએ પાર્કિંગ જે છે એ સાઈડની જે બધી સ્ટ્રીટ્સ છે, લોકલ મંડળ જે છે એ આ વીકમાં બધાને ઇન્સ્ટ્રક્શન સાથે કે કયા મંડળે કયા ડેડિકેટેડ એરિયામાં કે કઈ ડેડિકેટેડ સ્ટ્રીટમાં પાર્ક કરવાનું છે એની ઇન્ફોર્મેશન આ વીકમાં આપણે બધાને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા ઈમેલ દ્વારા મોકલી આપીશું. જે બહારના મંડળ છે એટલે પારસીપનીની બહારના ન્યૂજર્સી કે 7 સ્ટેટના મંડળ છે એ લોકો માટે પણ ડેડિકેટેડ પાર્કિંગ લોટ્સ આપણે અસાઇન કરવાના છીએ. તો તેઓએ પણ એમના જે અસાઇન્ડ પાર્કિંગ લોટ્સ છે ત્યાં કારપુલ કરીને એઝ મચ એઝ પોસિબલ ત્યાં પણ આપણે કારપુલ કરીને આવીએ અને ત્યાંથી પછી આપણે જે બી અસાઇન્ડ શટલ્સ છે એ શટલમાં આપણે મંદિર સુધી આવીએ. અને સેમ રીતે આપણે પ્રસાદ લઈ લીધું હોય કે આપણી સેવા પૂરી થાય ત્યારબાદ આપણા ડેડિકેટેડ પાર્કિંગ લોટમાં જવા માટેની રિટર્ન શટલ લઈ અને ત્યાં જઈએ, એવી પણ એક પાર્કિંગ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવાની પ્રાર્થના હતી. દર વર્ષની જેમ આપણે બધા જ ફેમિલીઝ મેમ્બર્સ છે તે લોકોને કાંઈક ને કાંઈક જુદી જુદી સેવાઓનું એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. તો જેમને વાનગીઓની સેવા છે, જેમની મીઠાઈની સેવા છે, જેમને જે કંઈ પણ સીધા સામગ્રીની સેવા છે, એ લોકોએ આ વીકથી જ્યારે પણ એમને કહેવામાં આવ્યું હોય તે રીતે અહીંયા મંદિરે આવી અને પોતાની સેવા જે છે ડ્રોપ ઓફ કરવી હોય તો એ કરી શકાશે. કયા સમયે આવવું, કયા દિવસે આવવું, ક્યાં ડ્રોપ ઓફ કરવું એની ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ આપણે આજે અથવા કાલમાં વોટ્સએપની અંદર આપણા લોકલ મંડળમાં શેર કરી દઈશું અને આપણા જે બી કાર્યકર્તાઓ છે એ આપણા સૌની સાથે શેર કરી આપશે. ઇન્વિટેશન વખતે આ એક નવું દર્શન પણ આ વખત થયું કે નવા ફેમિલીને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ તો એ લોકોએ એવી પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે આપ અમને ઇન્વાઇટ કરો છો એ તો ઠીક છે, પણ અમારે કોઈ નાની મોટી સેવામાં અમારે ભાગીદાર થવું હોય કે અમારે નાની મોટી સેવા કરવી હોય તો અમારે કોને કોન્ટેક્ટ કરવો. તો આપણે પણ જ્યારે કોઈ આપણા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી ઇન્વાઇટ કરતા હોઈએ તો એ દિવસે જે સેવા કરવી હોય, કોઈની સેવાની રુચિ દર્શાવતા હોય તો આપણે આપણા લોકલ કાર્યકર્તાઓ છે તેમની સાથે એમને કનેક્ટ કરી આપવા, જેથી કરીને એમને લાયક કે એમને અનુરૂપ જે કાંઈ બી સેવા હોય તે કાર્યકર્તાઓ એમને સેવા અસાઇન કરી શકશે. કદાચ એ લોકોને કોઈ વાનગી લાવવી હોય, કોઈ સીધું સામગ્રીની સેવા કરવી હોય તો એ પણ આપણે આપણા લોકલ કાર્યકર્તા કે લીડર સાથે કનેક્ટ કરી આપીએ, જેથી કરીને એ લોકો મંદિરે કોર્ડિનેટ કરીને એમને જે કાંઈ બી સેવા કરી શકાતી હોય એનું કાંઈ પણ જે પ્લાનિંગ હશે એ જણાવી આપશે. અને જેને મોનેટરી સેવા કરવી હોય તો અહીંયા મંદિરે એની ટાઈમ છગનદાદા છે, ભૂપેન્દ્ર અંકલ છે, ઓજસભાઈ છે, સહજભાઈ છે, કોઈને પણ એ સેવા જમા કરાવી શકશે. બીજું, દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણે કિડ્સ માટેનો અન્નકૂટની તૈયારી ચાલે છે, એનું પણ પ્લાનિંગ થઈ રહ્યું છે. તો જે દિવાળીનો દિવસ છે, દિવાળીનો એકચ્યુઅલ દિવસ જે નવેમ્બર 12 તો 12th નવેમ્બરના દિવસે આપણે અહીંયા મંદિરે કિડ્સ અન્નકૂટનું પણ એક આયોજન કર્યું છે. તો એ નિમિત્તે જે કોઈ પણ કિડ્સ જે છે અંડર 14 અથવા 14 એન્ડ અંડરના જે કિડ્સ છે તે માટેનો અને એમના પેરેન્ટ્સને જે કોઈ પણ પ્લાનિંગ અથવા એક્ઝિક્યુશનમાં સહભાગી થવું હોય, એમને કોઈ પ્લાનિંગમાં જોઈન થવું હોય, કોઈ જાતની સેવા કે એક્ઝિક્યુશનમાં જોઈન થવું હોય તો એ લોકો આપણા સહિષ્ણુ સેવક પૂજૈનભાઈ છે તેમને અથવા સંકેતભાઈ છે બ્રિજવોટર, એમનો કોન્ટેક્ટ કરી અને જે કાંઈ પણ આપણે સેવામાં જોઈન થવું હોય તો આપણે થઈ શકીશું. કિડ્સ અન્નકૂટનું ફ્લાયર અને બાકીની જે ડિટેલ્સ છે એ પણ 1-2 વીકમાં આપણે સૌ બધા સાથે શેર કરી આપીશું. અને શરદ પૂર્ણિમા અન્નકૂટ આપણને ખ્યાલ છે એ દિવસે આપણે 5 ઠાકોરજીની મહાઆરતી કરીએ છીએ. તો સભા જે છે આપણી એ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ પછી પહેલાં કીર્તન આરાધના, ત્યારબાદ સભા, ત્યારબાદ આરતી અને પછી મહાપ્રસાદ. તો એ પહેલી આરતી જ્યારે સભાની પૂર્ણાહુતિ થશે ત્યારે કરીશું. ત્યારબાદ બીજી આરતી 1:30 વાગ્યે,
ત્રીજી આરતી 2:30 વાગ્યે, ચોથી આરતી 3:30 વાગ્યે અને એ દિવસની અંતિમ આરતી 4:30 વાગ્યે કરી અને પછી આપણે અન્નકૂટનું ઉત્થાપન કરીશું અને પછી આપણે સૌ પ્રસાદ પેકિંગની જે બી સેવા છે તે કરીશું. તો અત્યારે હાલ પૂરતી સેવા ટીમની આટલી પ્રાર્થનાઓ હતી જે આપ સૌની સાથે શેર કરવી હતી. હજુ પણ જે બી ડિટેલમાં બીજી માહિતીઓ આપવાની હશે તે આપણે વોટ્સએપ દ્વારા અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે બધાની સાથે શેર કરીશું. સૌને જય સ્વામિનારાયણ. આપણે ઠાકોરજીની આરતી કરશું. આજના ઠાકોરજીના થાળની સેવા આપણા વડીલ માવતર પૂજ્ય લલિત કાકા અને સુરદમ પરિવાર તરફથી છે. તો સૌ એ મુક્તોને પ્રાર્થના કે લલિત કાકા અને તેમનો પરિવાર ઠાકોરજીની આરતીમાં જોઈન થાય. સાથે સાથે આપણા આત્મીય સ્વજન મનુ કાકા પારસીપની એ આપણી વચ્ચે આજે સભામાં હાજર છે. તો એ પણ રજની અંકલની સાથે ઠાકોરજીની આરતીમાં જોઈન થાય. ઘણા બધા મુક્તોનો આ વીકમાં બર્થડે છે. તે મુક્તોને પણ પ્રાર્થના કે ઠાકોરજીની આરતીમાં પધારી અને ઠાકોરજીના દર્શનનો લાભ લે. એ મુક્તમાં સહિષ્ણુ સેવક પ્રભુશીલભાઈ, આશીષભાઈ રે, પરેશભાઈ જાની, હિરેનભાઈ સોલંકી, નવીનભાઈ, નિશાંતભાઈ, રોનકભાઈ, સહજ, પરમેશ્વમ, જયભાઈ, હરેશભાઈ, હેતભાઈ, ધ્રુવીનભાઈ, નિર્વિકારભાઈ, ભરતભાઈ, હરેશભાઈ, સમર્થભાઈ પટેલ, કેતનભાઈ પટેલ અને યોગેન્દ્રસિંહ, આ બધા મુક્તોનો આ વીકમાં બર્થડે હતો. તેમને પ્રાર્થના કે ઠાકોરજીની આરતીમાં પધારે. આપ સૌના દર્શન હવે અન્નકૂટની સભામાં નેક્સ્ટ વીક કરીશું. ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ.
સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, ધર્મ ભક્તિ ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, આત્મીય સમાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય